So today we will be discussing modals, modal verbs. You know that modals or modal verbs, they are also called modal auxiliaries or modal auxiliary verbs. And these group of verbs are special verbs which behave irregularly in English language. They behave irregularly. That means that they are distinguished as a class of verbs on certain grammatical features or properties. So this group of verbs uh, give additional information about the function of the main verb. So modals, they give additional information about the function of the main verb that follows this modal verb. So modal verbs, they indicate modality. That is why they are called modal verbs, because they indicate modality. Uh, what does it mean? That is, it indicates likelihood or ability, permission, request, capacity, order, obligation, advice. So uh, this kind of modalities are indicated by modal verbs. That is why this particular group of verbs are called modal verbs. And we must know that modal verbs are not, they do not behave like the normal verbs. They function irregularly or behave irregularly in English language, and they have some special features. So we cannot use modal verbs independently like any other regular verbs. Okay. So for examples, what are the modal verbs like can, could, may, might, would, shall, should, ought to, had better, have to, uh, had better, have to, even need and dare. These two verbs are also sometimes used as modals. So we'll discuss it later. Anyway, so what we have learned is that modal verbs are a special kind of verbs, and they are different from the normal verbs because they cannot be used independently. And if it is used independently, it doesn't mean anything. And uh, they have certain grammatical properties. Okay, so now I'm not going to discuss modal verbs, each and every modal verb uh, in detail, because you are very much familiar with its their features and their usage. I will focus on some special usage of modals and in certain usage of modals uh, which we should uh, notice or have to keep in mind when we use them, because there are certain usage of modals where we generally do mistakes. So I will especially focus on those particular usage of modals. So let us begin with the usage of may. Here I will try to differentiate between the usage of may and another word likely. For example, uh, she made a rough estimate of the likely cost. She made a rough estimate of the likely cost. So here, the word likely, which is used, is not a modal verb. Okay, so here likely is actually an adjective. Okay, but uh, very often we use likely uh, to mean uh,
just what we generally mean by using the word may. So, for example, we can use may in this sentence. Then, how we can use may in this sentence? What was the sentence? She made a rough estimate of the likely cost. So, if we use may in this sentence, then it would be she made a rough estimate of what may be the cost. Okay, or what it may cost. So we see that we can use may or likely alternately, but we must keep in mind that uh, may is a modal verb, but while we are using likely, likely is actually an adjective. For other examples, it is likely that the suspects have left the country by now. It is likely. So here, likely is actually adjective, but it uh, the meaning that it produces almost like the modal verb may. It is likely that the suspects have left the country by now. So we can say that the suspects may have left the country by now. Okay, so we see that likely and may, these two words can be used alternately. Uh, for another example, what is the likely outcome of this whole business? What is the likely outcome of this whole business? So here again we see that likely is used instead of may. So we see that we can use likely or may alternately, but here likely is again, it is used as an adjective, not a modal. Do remind me because I am likely to forget. I am likely to forget. So here likely to forget in this sentence, likely is an adjective. Okay, but if we use may, then we can say I may forget. Do remind me because I may forget, or we can say do remind me because I am likely to forget. When are you likely to arrive? Okay, so here again likely is used, but we must keep in mind that here likely is not a modal verb. The study showed that 1 in 12 women is likely to develop breast cancer. So in this sentence, likely to develop. So we see that likely is used as an adjective. Okay, so this is the difference between the usage of likely and may. Now we'll come to another important area, uh, the usage of may and might. The usage of may and might. For example, he said that she might have missed the plane. He said that she might have missed the plane. One can use may or might alternately here. One can say that he said, he says, for example, in present tense, one can say that he says that she may have missed the plane. So we see that in past tense we should use might, and in present tense we should use may. And what is the difference between the usage? Sometimes in present tense also we can use might, but the difference is that when we use might, that means the that uncertainty no longer exists. That uncertainty no longer exists.
So in that case, only in that case, we can use might. So in this sentence, uh, when we say that he said that she might have missed the plane, that means it has this act has already been done long before. So that uncertainty of missing the plane, this uncertainty no longer exists. And in that sense, we should use might and not may. Okay, so we should remember this thing that if uncertainty still exists, then we should use may, and if the uncertainty no longer exists, then we should use might. Now come to the use of can. Here is one thing that I should tell you, that very often we do a mistake. Uh, for example, one can say, I can do it. I can do it. Or one can also say that I am able to do it. Either we should say I can do it or I am able to do it. But sometimes we do a kind of a mistake by saying that, uh, uh, for example, in negative sentences, particularly, we say that uh, I cannot be able. So if we write such kind of usage, that is very often we do such kind of mistakes. So it's very wrong. So either we should use uh, uh, am able to, is able to, or can. Okay. Are you able to type, or can you type? Okay. So we cannot say that can you be able to type. I am not able to pay you today. I am not able to pay you today. Or we can say that I can't pay you today. But if one says that I cannot be able to pay you today, then it's a mistake. Cannot be able, this is a wrong expression. Either you should say I am not able to do something, or I cannot do something, or can't do something. Okay, and you should also remember that cannot is actually a single word, CANNOT. So it's pronounced cannot. So we cannot separate it like can and not, or pronounce it as cannot. So it is always pronounced cannot, cannot, and it is a single word cannot. So either you should say I cannot pay you today, or I can't pay you today. But we should also remember that it is better to use can rather than using I am not able, because it is not generally used. So the general or the more usual form is can. Okay. For other examples, like she won't be able to do it. She won't be able to do it. So it indicates future form, future tense. She won't be able to do it. So only in this case, when we are using future tense, only in this case we should use won't be able. That is, will not be able, shall not be able, shan't be able. So only in this case we cannot use can or cannot. Okay. We cannot say that she can't do it. If we say she can't do it, it will indicate present tense. So by using can or cannot, we
we cannot indicate future tense. Okay, so in that case, if we want to indicate future tense, we should use be able to. Okay, our baby will be able to walk in a few weeks. So this also indicates future tense. So in this sentence, be able to is also is used. Our baby will be able to walk in a few weeks. Can you wait till tomorrow? Can you wait till tomorrow? So in this sentence, when we are asking something, we can use can, or we can also say that will you be able to wait till tomorrow? But in this usage particularly, we should use can. Can you wait till tomorrow? Or we can also use could. Could you wait till tomorrow? So if we say could, then it would be a more polite form of expression. Could you wait? Could you wait till tomorrow? It's a polite form of expression. Or we can say, can you wait till tomorrow? So we should remember that uh, shall be able or will be able is the only expression in future form. Okay, so we cannot use can, cannot in future form, future tense. And again, in present perfect tense, we should also use be able or be able to. Okay, so here again, we cannot use can or cannot. They have been able to do it. They have been able to do it. We here cannot say or use can. Since his accident, he hasn't been able to leave the house. Hasn't been able to leave the house. So these are some uses of be able to where we cannot use can or cannot. Now we come to the usage of could. So could is used to express an idea of condition, as we all know. Could you run the business by yourself? Could he get another job? I could get you a copy. So here, could is used in all these sentences to indicate the idea of condition. Why it is called condition? Uh, in the sentence, could you run the business by yourself? So in this sentence, it indicates a kind of a condition. Uh, uh, it actually depends on you. So it is the condition that if you could run the business by yourself, could he get another job? So it means that uh, he might leave the present job. This means that, or he already left the job that he is doing, that he was doing. So, so here, when we say that could he get another job, that means that could he get another job if he uh, if he uh, uh, if he already left this job, okay, the present job. So here is the condition. So you can sense that in this usage of could, there is a sense of a condition. I could get you a copy. So I could get you a copy. That means that I could get you a copy if you want one, if you want. So there is a sense of if, that is a condition.
So I could get you a copy only for the condition that if you want one. So if I say I can get you a copy, that means that I can get you a copy whether you want it or not, because it completely depends upon my choice. But when I say I could get you a copy, that means that it depends on you. If you want it, then I could get you a copy. So I think you have understood this special uh, meaning or usage of could. So here is a sense of a condition. Okay. Again, here I could get you a copy. In this sentence, we can also use uh, would be able. I would be able to get you a copy. Anyway, but this kind of usage is not very usual. Could is always, could should be preferred always. Another usage is could, or usage of could is that could can be used in uh, a very good way. It is a very good way of introducing a request. For example, could you show me the way? Could you lend me 100 rupees? Could you wait half an hour? Could you please send me an application form? So in these sentences, could is used to introduce a kind of a request. And we should also know that this usage of could is an alternative to would you. So we can also use would you. Would you show me the way? Would you please send me an application form? So we can also use would you, either would you or could you. And in negative sentence sense, couldn't you? Couldn't you come a little earlier? Couldn't you come a little earlier? So there is a sense of a request here because here could is used. And there are other usage like when I was young, I could climb any tree. When I was young, I could climb any tree. Or we can say, when I was young, I was able to climb any tree. I was able to climb any tree. I read the message, but I couldn't understand it or wasn't able to understand it. Either couldn't understand it or wasn't able to understand it. So we shouldn't mix it uh, like couldn't be able to understand it. Very often we use such kind of expression, but we should know that it is wrong. Either we should use couldn't understand or wasn't able to understand. I could see him through the window, or I was able to see him through the window. Now we come to the usage of could have, that is could, which is used with a perfective infinitive. I could have lent you the money. I could have lent you the money. This means that I have the ability, that I had the ability to lend you the money. I had the ability. I could have lent you the money. Or, for example, the money has disappeared. Who could have taken it? Who could have taken it? Tom could have taken it. So this means that Tom or someone could have taken it, but we don't know. So when we don't know whether it was performed or not, we can use
could have. So who could have taken it? So we don't know whether it has been taken or not taken. So who could have taken it? For other examples, like he was able to send a message. He was able to send a message. And another sentence like I could have sent a message. So either we can say I was able to send a message or I could have sent a message. But we should know that the two sentences are not the same. When I say he was able to send a message, so it means one thing, and when we say that he could have sent a message, that means he didn't send it, or we don't know whether he sent it or not. He could have sent a message. So it means that we don't know whether he sent it or not. So he could have sent a message. That means uh, maybe he sent the message, or maybe that he did not send the message. So we are not sure. Okay. But when we say that he was able to send a message, that doesn't mean that uh, uh, he sent it. But when we say that we could have sent it, that means that we have no idea. So this is the difference between the two usage. Okay. Now we come to the usage of ought and should. Like we should be wearing seat belts. So I'm giving examples of usage of ought and should when it is used in a continuous form. Okay, continuous infinitive actually. We should be wearing seat belts. So when we say we should be wearing seat belts, it means that uh, we are not wearing them. We are not wearing them. We should be wearing seat belts. So it's a continuous form. It is in continuous form. So it means that we are not wearing seat belts. He ought to be studying for his exam. He ought to be studying for his exam. That means that he is not actually studying for his exam. Not at present. I shouldn't be telling you this. সুমিত, এগুলো একটু বাংলাটা বলো না। এই যে তুমি এক্ষুনি যে এক্সাম্পল গুলো দিলে, তার একটু বাংলাটা বললে একটু বুঝতে সুবিধা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন বলা হচ্ছে যে আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, যখন এটা বলা হচ্ছে যে যে তোমার আমার কি হচ্ছে যে আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, তার মানেটা কি হচ্ছে যে যে তোমার আমার এই কথাটা তোমাকে বলা উচিত হয়নি। আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, তার মানে হচ্ছে যে এটা বলা আমার তোমাকে এটা বলা উচিত নয়। আই এম সাপোজ ইট ইজ সাপোজ টু বি আ সিক্রেট, ইট ইজ সাপোজ টু বি আ সিক্রেট। তাহলে কি হচ্ছে যে আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, তার মানে হচ্ছে যে আমি আসলে বলবো না তোমাকে কথাটা, কারণ এটা বলা ঠিক হবে না। ইট ইজ সাপোজ টু বি আ সিক্রেট, এই কথাটার মানে হচ্ছে তাই। আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, হি শুডন্ট বি স্পেন্ডিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তাহলে কন্টিনিউয়াস এর মানে বাংলাতে তো দেখছি কন্টিনিউয়াস এর সেন্সটা থাকছে না না, না তাহলে না না, মানে আই শুড দিস হ্যাঁ আর হ্যাঁ আই হ্যাঁ 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 শুডন্ট বি হ্যাঁ, টেলিং এখানে ইউ একটু গন্ডগোল হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে যে বাংলাতে যখন আমরা এটাকে ট্রান্সলেট করছি তখন কিন্তু এটা যে ওই কন্টিনিউয়াস ফর্ম, কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে না। হুম, কিন্তু ইংলিশে ইউসেজটা এরকমই যে সেখানে কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভটা ইউজ করা হয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়, কারণ হচ্ছে যে ইংলিশে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যখন আমরা বলছি যে আই এম গোয়িং টু ক্যালকাটা, তার মানে এটা কখনো এরকম নয় যে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, কারণ এটা ফিউচার ফর্মে ইউজ হচ্ছে।
তেমনি এখানে যখন আমি বলছি যে যে টুমোরো উইল বি স্টাডিং সামথিং, তাহলে এখানেও কিন্তু ফিউচার ফর্মেই হচ্ছে, তাই না? তাহলে কি হচ্ছে যে এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কন্টিনিউয়াস ফর্ম ইউজ হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু সেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট। আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, তাহলে কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফর্ম রয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টেন্সটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস নয়। এখানে কিন্তু মানে যেটা হচ্ছে যে আহ, মানে টেন্স বললে ভুল হবে, মানে টেন্স আর টাইমের মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে। সাধারণত টেন্স বলতে আমরা টাইম বুঝি, কিন্তু টেন্স অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রামাটিক্যাল ফর্মের কথা বলে, একটা পার্টিকুলার গ্রামাটিক্যাল ফর্ম। যেমন কন্টিনিউয়াস ফর্মটা হচ্ছে একটা টেন্স, কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করছি মানেই যে সেটা সবসময় মানে টাইমটা কন্টিনিউয়াস হবে তা নাও হতে পারে। যেমন আমরা বলছি যে অনেক সময় যে আহ, যে আই অ্যাম ডেড, আমি বললাম আই অ্যাম ডেড, আদৌ তো আমি মারা যাইনি, কিন্তু এই যে কথাটা বলছি বা হি ইজ ডেড, আই এম আই যে এই যে কথাটা বললাম যে তাহলে কি হচ্ছে যে সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পারফেক্ট বা পাস্ট টেন্স আমরা ব্যবহার করছি, অনেক ক্ষেত্রে পারফেক্ট ফর্ম ইউজ করছি, কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ফর্মের কথাই বলা হচ্ছে। যে আহ যাই হোক, তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে যখন আমি বলছি আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, তাহলে এই কথাটার মানেটা এটাই হচ্ছে যে আমার এটা তোমাকে বলা উচিত হবে না। হুম। বা আমি তোমাকে এটা বলবো না, বা এটা এটা এখনই বলছি না। তুমি যদি মনে করো যে এটাকে কন্টিনিউয়াসলি বলবো, তাহলে কোনোভাবে এটাকে হয়তো যে যারা ভালো অনুবাদক তারা হয়তো করতে পারবে, সেই সেন্সটা আনতে পারবে যে যেটা আমি তোমাকে এখন বলছি না, হুম, বা বলতে পারছি না। এরকম হতে পারে যে মানে সব সময় তো লিটারাল ট্রান্সলেশন করা যায় না, কারণ লিটারাল ট্রান্সলেশন করলে মানেটা অন্যরকম হয়ে যায়। তাই যার ফলে এখানে একটা প্রবলেম হয়ে যায় যে ইংলিশ গ্রামার পড়াতে গিয়ে মানে যখন আমরা বাংলাতে বোঝাতে গেলে অবশ্যই সেটা খুব ভালো, কিন্তু অনেক সময় কিছু মানে প্রবলেম অ্যারাইজ করে, মানে টেকনিক্যাল প্রবলেম অ্যারাইজ করে, কারণ যেটাই মাত্র হলো আর কি। আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে কথাটার মানেটা এরকম যে যে আমার তোমাকে এটা বলা ঠিক হচ্ছে হবে না, বা এখনই বলছি না, বা সোজা কথায় যেমন আমরা বাংলায় বলে থাকি যে 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 না এটা এখন বলা যাবে না। হুম, সেরকম আর কি মানেটা, আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ, বা এখনই তোমাকে বলছি না। আই শুডন্ট বি টেলিং ইউ দিস, ইট ইজ সাপোজ টু বি আ সিক্রেট, কথাটার মানে হচ্ছে যে ইট ইজ সাপোজ টু বি আ সিক্রেট। হি শুডন্ট বি স্পেন্ডিং অল হিজ টাইম অন দ্য বিচ, তাহলে কি হচ্ছে হি শুডন্ট বি স্পেন্ডিং অল হিজ টাইম, তাহলে কি হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে ও কি করছে যে এই মুহূর্তে সময়টাকে সে নষ্ট করছে, এবং সেই অর্থেই আমি এটাকে বলছি যে হি শুডন্ট বি স্পেন্ডিং অল হিজ টাইম অন দ্য বিচ। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা একটা দেখলাম যে অট অ্যান্ড শুড, যে দিস টু মডালস দে ক্যান বি ইউজড ইন কন্টিনিউয়াস ফর্ম, এবং সেটার ইউসেজটা কি হয় সেটা আমরা এখানে দেখলাম। আচ্ছা, পারফেক্টিভ ফর্মে কি এরকম হতে পারে, পারফেক্ট ইনফিনিটিভে যদি ইউজ হয়, যেটা কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভে দেখলাম, সেটা পারফেক্ট ইনফিনিটিভে হতে পারে। ইউ অট টু হ্যাভ টোল্ড হিম, ইউ শুড হ্যাভ স্টপড দ্য কার, এই যে সেন্টেন্স গুলো আমরা বলছি। So this type of construction is used to express an unfulfilled obligation. Unfulfilled obligation অর্থাৎ কাজটা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি, যে যেটা হচ্ছে একটা অব্লিগেশন বা একটা সেন্সিবল অ্যাকশন, যে যে আহ, এ, যে তোমার আরো বেশি সেন্সিবল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তুমি সেটা হওনি, ইউ হ্যাভ নেগলেক্টেড ইট, অর ইউ হ্যাভ বিন ফুলিশ। কথাটার মানে হচ্ছে এরকম যে ইউ অট টু হ্যাভ টোল্ড হিম, তোমার তাকে এই কথাটা বলা উচিত ছিল। You should have stopped the car. They ought to have uh, stopped at the traffic lights, or she shouldn't have opened the letter. She shouldn't have opened the letter. তার মানে হচ্ছে যে this letter was not addressed to her. So she shouldn't have opened the letter, যেটা ওর খোলা উচিত হয়নি। The emergency exit doors shouldn't have been
ব্লকড, শুডন্ট হ্যাভ বিন ব্লকড। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে এখানে যে হ্যাভ বিন হলো মানে প্যাসিভ ফর্মে হলো, শুডন্ট হ্যাভ বিন। ওকে, শুডন্ট হ্যাভ বিন, should have, or ought to have. So these type of usage are explained through these sentences. Now we come to must and have to. এখানে যে যে সমস্যাটা হয়, মাস্ট আর হ্যাভ টুর মধ্যে ডিফারেন্সটা আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। যে যেটা আমরা এইভাবে ডিফারেন্সিয়েটটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে we should use must when there is an internal obligation, and we should use have to when there is an external obligation. ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো যে আহ, হয়তো যে কোনো কোনো মাদার তার যে বাচ্চাকে বলছে যে ইউ মাস্ট ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস হোয়েন ইউ কাম ইন, ইউ মাস্ট ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস হোয়েন ইউ কাম ইন। তাহলে মা যখন বলছে তখন এটা ইন্টারনাল অব্লিগেশন হয়ে যাচ্ছে, ইউ মাস্ট ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস হোয়েন ইউ কাম ইন, কারণ মা তার এই যে নির্দেশটা সেটা সে নিজেই চাপিয়ে দিচ্ছে, সে এটা ইম্পোজ করছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে, মাস্ট। ওকে, হ্যাঁ। কিন্তু যদি যে এই বাচ্চাটি যদি সে অন্য কাউকে বলে যে আই হ্যাভ টু ওয়াশ মাই হ্যান্ডস হোয়েন আই এন্টার মাই হাউস, আই হ্যাভ টু ওয়াশ মাই হ্যান্ডস হোয়েন আই এন্টার মাই হাউস, যখন এই কথাটা বলছে তার মানে হচ্ছে যে ও যখন হ্যাভ টু বলছে তার মানে এটা নয় যে ও যে এই যে ওয়াশিং অফ হ্যান্ডস এই কাজটা ও নিজে চাপিয়েছে। তার মানে হচ্ছে যেটা অন্য কেউ তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তার মানে এটা এক্সটার্নাল অব্লিগেশন, মানে অন্য কারোর জন্য বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তাকে এই কাজটা করতে হচ্ছে, কিন্তু যেটার উপরে ওর হাত নেই। ওকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সে হ্যাভ টু বলবে। আর যদি সে বলে যে আই মাস্ট ওয়াশ মাই হ্যান্ডস হোয়েন আই এন্টার মাই হাউস, তার মানে হচ্ছে যে এটা ওর ওর নিজে থেকেই চাপানো, মানে ইন্টারনাল অব্লিগেশন, মানে সে নিজে সেটা নিজেই ভাবছে যে এটা আমাকে করতে হবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মাস্ট। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন মাস্ট অ্যান্ড হ্যাভ টু। আরো কিছু এক্সাম্পলস আমরা এখানে দিতে পারি। প্যাসেঞ্জার্স মাস্ট ক্রস দ্য লাইন বাই দ্য ফুটব্রিজ। তো প্যাসেঞ্জার্স মাস্ট ক্রস দ্য লাইন বাই দ্য ফুটব্রিজ, যখন এই কথাটা বলা হচ্ছে, কেন মাস্ট কথাটা ইউজ হচ্ছে, কারণ এটা অথরিটির দ্বারা ইম্পোজড, কারণ এটা তোমাকে করতেই হবে, এটার মধ্যে কোনো চয়েস নেই। বা আহ, যে যদি প্যাসেঞ্জার্সদের ক্ষেত্রে আমরা এই কথাটা ভেবে থাকি যে আহ, যে কি না যে সে সে তো চাইলে ফুটব্রিজ ইউজ নাও করতে পারে, কিন্তু তা নয়। কিন্তু এই কথাটা কিন্তু প্যাসেঞ্জারের চয়েসের ব্যাপার নয়, কারণ এটা হচ্ছে যে এটা কোন একটা অথরিটি সে ইম্পোজ করছে, তাহলে সেই জন্য এখানে মাস্ট কথাটা বলা হবে। ওকে, এখানে যদি কোনো অথরিটি যদি এরকম ইনস্ট্রাকশন দেয় প্যাসেঞ্জার্স হ্যাভ টু ক্রস দ্য লাইন বাই দ্য ফুটব্রিজ, তাহলে এটা কিন্তু রং এক্সপ্রেশন হবে। হুম, যে যে এটা কোনো পোলাইট ফর্ম নয়, অ্যাকচুয়ালি এটা রং এক্সপ্রেশন। যে কারণ সে এটা ইম্পোজ করছে, এটা কাইন্ড অফ ইম্পোজিশন, বুঝলো, বা যেটাকে আমি বলছি ইন্টারনাল অব্লিগেশন, যে তোমাকে এটা করতেই হবে এবং সেটা কেউ চাপিয়ে দিচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু মাস্ট কথাটাই ইউজ করতে হবে। যেমন স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে কি ওই মাস্ট কথাটা ইউজ হয়? যদি মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন ক্ষেত্রে কেন মাস্ট কথাটা ইউজ হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে যে কোনো একটা অথরিটি তো ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছে, তাহলে এটা ইন্টারনাল অব্লিগেশন হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেই চাপিয়ে দিচ্ছে, যে লিখছে সেই সেই তো চাপাচ্ছে এই ধারণাটা বা ইনস্ট্রাকশনটা, তাহলে ইন্টারনাল অব্লিগেশন হচ্ছে, তাই না? তাহলে যেহেতু ইন্টারনাল অব্লিগেশন হচ্ছে তাহলে মাস্ট মাস্ট ইউজ হবে, কখনোই হ্যাভ টু নয়। যেমন স্টাফ মাস্ট বি অ্যাট দেয়ার ডেস্ক বাই 9, মাস্ট বি অ্যাট দেয়ার ডেস্ক। তাহলে এটা অফিসিয়াল যে অথরিটি তারা এটা মানে এই অর্ডারটা করছে, সেক্ষেত্রে মাস্ট মাস্ট বি অ্যাট দেয়ার ডেস্ক। দ্য কার মাস্ট হ্যাভ সিট বেল্টস। ওকে, তাহলে এই যে কথাটা বলা হচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে যে
this is the rule, so that must be followed. This is the rule, the internal obligation, এর মধ্যে কোনো চয়েস নেই। I must tell you about a dream I had last night. So I must tell you, so this is also an internal obligation of the speaker, যে সে মনে করছে এটা তাকে বলতেই হবে। Before we do anything, I must find my checkbook. I must find my checkbook. তাহলে এখানেও ইন্টারনাল অব্লিগেশন রয়েছে। This sort of thing must stop. The lifts must not be used during fire drill. ওকে, এবার এই যে মাস্ট ইউজে এলাম, এবার হ্যাভ টু ইউজে আসি। যেমন ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার ইউনিফর্ম অন ডিউটি, ডোন্ট ইউ? এই যে এই কথাটা কে বলছে? এমন একজন স্পিকার বলছে যার যে কিন্তু এই অব্লিগেশনটা সে চাপায়নি, এটা অন্য কেউ চাপিয়েছে। সেজন্য সে জিজ্ঞেস করছে ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার ইউনিফর্ম অন ডিউটি, ডোন্ট ইউ? সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে হ্যাভ টু টাই ইউজ করবে, কখনোই মাস্ট নয়। যদি সে বলে ইউ মাস্ট ওয়্যার ইউনিফর্ম অন ডিউটি, তার মানে ওই নির্দেশটা করছে, তা তো নয়। তাহলে এখানে অব্লিগেশনটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অব্লিগেশন। যেমন করে আমরা বলি যে তোমাকে তো ইউনিফর্ম পরতেই হয়, তাই না? এই যে বলছি, তার মানে এটা আমার চাপানো নয়, এটা বাইরের কোনো এক্সটার্নাল কোনো অথরিটি বা কিছু যে এটার এই রুলটা সে যে ইম্পোজ করেছে, সেই অর্থে এই হ্যাভ টু কথাটা আসবে। ইউ হ্যাভ টু ট্রেন ভেরি হার্ড ফর দিস বিগ ম্যাচেস, আই সাপোজ। ইউ হ্যাভ টু ট্রেন ভেরি হার্ড, যে তোমাকে খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, বলছি একটা প্রশ্ন বলছি, হ্যাঁ মাস্টের ক্ষেত্রে মানে অব্লিগেশনটা তো মানতেই হবে, আর হ্যাভ টুর ক্ষেত্রে এটা আমার চয়েস, মানতেও পারি না মানতেও পারি। না না, ব্যাপার তা নয়, মানে হ্যাভ টুর ক্ষেত্রে মানতে হবে, কারণ যে যেমন আমাকে স্কুলে ইউনিফর্ম পরে যেতে হয়, তাই না? তাহলে আমি তো ইউনিফর্ম না পরে যেতে পারবো না, তাহলে আমি কি বলবো যে আই হ্যাভ টু ওয়্যার ইউনিফর্মস। ঠিক আছে। এবার তার মানে হচ্ছে আমাকে কিন্তু ইউনিফর্ম পরেই যেতে হবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে আমি যে ইউনিফর্ম পরে যাই এটা কিন্তু এটা আমার অব্লিগেশন নয়। হ্যাঁ, মানে এটা আমার আমার চাপানো, মানে আমি ইম্পোজ করিনি। হ্যাঁ, আই হ্যাভ টু এটা হচ্ছে আমাকে করতে হয়, তার কারণ হচ্ছে যে না করলে সমস্যা হবে, মানে অন্য সমস্যা হবে, মানে কিছু এক্সটার্নাল ফোর্স আছে, বুঝা গেল? তাই তো, যে তারা আমাকে কোয়েশ্চেন করবে বা তারা আমাকে রেস্ট্রিক্ট করবে, সেই জন্য আমাকে এটা করতে হয়। আর যখন আমি বলছি মা, হ্যাঁ, ইউজের ক্ষেত্রে কি সব ক্ষেত্রে কি মানে মানা কি যায়, মানে এরকম মানে এটা যে স্কুল ইউনিফর্মের ব্যাপারে না হ্যাভ টু ইউজ করলাম, এটা হয়তো এটা এক্সটার্নাল অব্লিগেশনের জন্য আমাকে মানতে হচ্ছে, কিন্তু কি আমার চয়েস মানে মানতেই হবে, এরকম কি ইউজেস আছেই মানে হ্যাভ টুর ক্ষেত্রে? না না, ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে আমরা মানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাস্ট কথাটা ইউজ করে ফেলি। যেমন আমি বললাম যে আই মাস্ট ওয়্যার ইউনিফর্ম, এই যে কথাটা আমি বলছি আই মাস্ট ওয়্যার, তার মানে কথাটার মানেটা হচ্ছে কি কি দাঁড়াচ্ছে, যে যে স্কুল অথরিটি যে আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তা নয়, আসলে এটা আমি নিজের ইচ্ছাতেই পড়ে যাচ্ছি, যে আমি মনে করি যে আমার পড়া উচিত। যখন আমি বলছি আই মাস্ট ওয়্যার ইউনিফর্ম, কথার মানে হচ্ছে যে আসলে দায়টা আমার। মানে আমি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ইউনিফর্ম পরে যাব, কথার মানে হয়ে যাচ্ছে এটা। যার ফলে এরকম যদি আমরা ইউজ করি তাহলে মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এখানেই প্রবলেমটা হচ্ছে। তাই সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে হ্যাভ টু কথাটা ইউজ করতে হবে। আমি ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারছি কি? ঠিক ক্লিয়ার হলো না, মানে হ্যাভ টু ক্লিয়ার হলো না, হ্যাঁ ক্লিয়ার হলো না। যে আমি আরেক কিছু এক্সাম্পল একটু দিই, তারপর হয়তো আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে পারে। যেমন ইউ উইল হ্যাভ টু গেট আপ আর্লিয়ার হোয়েন ইউ স্টার্ট ওয়ার্ক, ওন্ট ইউ? কে একজন জিজ্ঞেস করছে যে তোমাকে খুব সকাল সকাল উঠতে হয়, তাই তো? এই যে কথাটা সে বলছে যে উঠতে হয়, তার মানে হচ্ছে যে যখন কোনো স্পিকার কথাটা বলছে এর মানে হচ্ছে যে সেই স্পিকার সে চাপিয়ে দেয়নি। যদি সে চাপিয়ে দিত তাহলে সে বলতো ইউ মাস্ট গেট আপ আর্লিয়ার। যখন আমি কাউকে
আমার সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দিচ্ছি যে ইউ মাস্ট গেট আপ আর্লি, তার মানে হচ্ছে আমি তাকে বলছি। কিন্তু যখন আমি বলছি যে ইউ হ্যাভ টু গেট আপ আর্লি, তার মানে হচ্ছে যে এটা একটা কোনো একটা রুল আছে আগে থেকেই, বা কোনো এক্সটার্নাল কিছু রুল আছে, হ্যাঁ, যার কারণে তোমাকে উঠতে হয়। বোঝা গেল? আচ্ছা। হুম। দ্য চিলড্রেন হ্যাভ টু প্লে ইন দ্য স্ট্রিট টিল দেয়ার পেরেন্টস কাম হোম। তাহলে কি হচ্ছে যে যেহেতু তাদের বাবা মারা বাড়ি নেই, তাই কি হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে রাস্তায় খেলতে হচ্ছে। দ্য চিলড্রেন হ্যাভ টু প্লে। ওকে, কারণ যে মানে তাদের আর কিছু করার নেই, সেই কারণেই তারা রাস্তায় খেলছে। ইফ দেয়ার আর নো ট্যাক্সিস উই উইল হ্যাভ টু ওয়াক। উই উইল হ্যাভ টু ওয়াক ইফ দেয়ার ইজ নো ট্যাক্সি। ওকে, তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা এখানে অবশ্যই হ্যাভ টু হবে। কিন্তু যদি আমি বলি যে উই মাস্ট ওয়াক, তার মানে হচ্ছে যে ট্যাক্সি থাকুক বা না থাকুক সেটা কিছু ম্যাটার করে না, কারণ আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের হাঁটতেই হবে। উই মাস্ট ওয়াক। তাহলে মাস্টের ক্ষেত্রে আর একটা হতে পারে যে স্পিকার এবং যে মানে লিসনার, তার মধ্যে যদি ইন্টারনাল যদি মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি অব্লিগেশন খুব ভালো থাকছে। হয় তাহলে মানে তাহলে কি সেটা মাস্টে ইউজ হয়? যেমন আপনি আগে উদাহরণ দিলেন মাদারের ক্ষেত্রে, যেটা মানে সেটা মাদার এবং চাইল্ডের মধ্যে যে ইন্টারনাল ইয়েটা খুব মানে বেশি, এবং সেটা অ্যাপ্লিকেশনটা যেহেতু আসছে সেহেতু সেখানে মাস্ট ইউজ হচ্ছে, সেটা এটা একটা ব্যাপার। আর একটা যেমন প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারটা, সেটাও ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশনটা কিন্তু মানে আমাকে করতেই হবে, সেটা ক্ষেত্রে যাই মাস্ট হচ্ছে, যত সেটা এক্সটার্নাল হলেও সে ব্যাপারে ইন্টারনাল রয়েছে কি, ব্যাপারটা তো এক্সটার্নাল খানিকটা, মানে অথরিটি তো মানে অ্যাপারেন্টলি দেখতে গেলে এক্সটার্নাল ব্যাপার, কিন্তু মানতে হবে সেহেতু মানে ইন্টারনাল যে কো রিলেশনটা রয়েছে সেই জন্যই মাস্ট ইউজ হচ্ছে। মানে যেমন তুমি বললে যে যে উই হ্যাভ টু ফলো দ্য ট্রাফিক রুলস হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড, ঠিক আছে? তাহলে যখন তুমি বলছো উই হ্যাভ টু ফলো দ্য ট্রাফিক রুলস, কেন আমাদের ট্রাফিক রুলসটা ফলো করতে হবে? তার কারণ হচ্ছে যে রুলসটা ফলো না করলে যে আমাদের পানিশমেন্ট হবে। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে যে এরকম কিছু রুলস অলরেডি আগে থেকে যে ইম্পোজড করা আছে, তাই আমাদের এটা ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাভ টু। কিন্তু তুমি যদি বলো উই মাস্ট ফলো দ্য ট্রাফিক রুলস, তখন কথাটার মানে হচ্ছে যে হয়তো একটা রুলস আছে, থাকতেও পারে না থাকতে পারে, কিন্তু মানে তুমি এটা নিজে থেকেই মনে করছো যে আমাদের এটা ফলো করতেই হবে, মানে পুলিশ ধরুক বা না থাকুক, ধরুক বা রুলস থাকুক বা না থাকুক, মানে তোমার কথাটা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে তুমি বলছো যে উই মাস্ট ফলো দ্য ট্রাফিক রুলস, মানে মনে হচ্ছে যেন তুমি এটা চাপিয়ে দিচ্ছ, মানে এই যে ট্রাফিক রুলস ফলো করতে হবে এই ধারণা তোমার তোমার স্যার ইম্পোজিশন। এরকম কি হতে পারে যে মানে ইন্টারাকশনটা যে মাস্টের ক্ষেত্রে আর কি ডাইরেক্ট হচ্ছে আর ওটার ক্ষেত্রে আর কি ইনডাইরেক্ট হচ্ছে, মানে যে আর কি ইনডিরেক্ট হচ্ছে। চাপাচ্ছে সে আর কি মানে সামনে হয়তো নেই কিন্তু সে হয়তো অদৃশ্যে রয়েছে, কিন্তু চাপিয়েছে সেটা আমাকে মানতে হচ্ছে। যেমন ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে স্কুল চাপিয়ে দিয়েছে, এবার আমাকে মানতে হচ্ছে, কিন্তু স্কুল সেখানে উপস্থিত নেই, স্পিকারের সাথে আমি কথা বলছি, মানে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে না আর কি। ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে না, ঠিক। হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ডাইরেক্ট ইন্টারাকশনটা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওখানে যে অথরিটি সে অ্যাবস্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, সেখানে রয়েছে। যেমন প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে যখন আমি রাস্তা প্ল্যাটফর্মে পার হচ্ছে, প্ল্যাটফর্ম মানে ইয়েটা প্ল্যাটফর্মে ওখানে যারা রেল অথরিটি কিন্তু উপস্থিত রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার উপস্থিত থাকলেও মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যে যে অথরিটি সবসময় অ্যাবস্ট্রাক্ট। মানে যে সে তো মানে যে তুমি যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা তো এনফোর্স করেনি, এটা একটা অথরিটি এনফোর্স করেছে। না, মায়ের ক্ষেত্রেও ধরুন তাই, মায়ের ক্ষেত্রে মা যেমন বাচ্চাকে বলছে যে হাত ধুতেই হবে, তখন সে ডাইরেক্ট কিন্তু ইন্টারাকশনটা করছে, কিন্তু সেই ছেলে যখন স্কুলে গিয়ে হয়তো বন্ধুকে বলছে যে আমাকে বাড়ি থেকে হাত ধুতে হয়, তার মানে সেটা মায়ের চাপানো। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট হচ্ছে না, মা কিন্তু ডাইরেক্ট ওখানে নেই। হ্যাঁ, তুমি যেটা ভালো ধরেছো, মানে মানে সে অ্যাবসেন্ট থাকছে, মানে যে ইম্পোজ করছে সে অ্যাবসেন্ট থাকছে সেখানে, মানে তার সাথে ডিরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে না। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ, এইভাবে ভাবা যেতে পারে। মানে মাস্টার ইউজটা আমি মানে আমিও নিজের থেকে মেনে নেওয়া, সেটাই হচ্ছে মানে মাস্ট, মানে হ্যাঁ, মানে যেখানে মানে স্পিকারের যে ইচ্ছে
তার যে ভাবনাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে, বুঝেছো? ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, পাস্ট টেন্সে যেমন যেটা হ্যাভ টু, সেটা হ্যাড টু হয়, আই হ্যাড টু স্টপ হার ফ্রম গোয়িং দেয়ার। যে আই হ্যাড টু স্টপ হার, আই হ্যাভ টু স্টপ হার, প্রেজেন্ট টেন্সে সেটা আই হ্যাভ টু স্টপ হার, এরকম হতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে যে কিন্তু এখানে আমরা যে তুমি হয়তো বলবে যে এখানে আমি মাস্ট ইউজ করতে পারি, তাহলে মাস্টের ক্ষেত্রে সবসময় যেটা আমি বলছি যে দুটোর ক্ষেত্রে মানে মিনিং কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তুমি খুব ক্যাজুয়ালি ইউজ করতেই পারো যে মাস্ট বলে দিলাম, কিন্তু মানেটা কিন্তু তোমাকে এই ব্যাপারটা শিওর থাকতে হবে যে মানে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ আই মাস্ট স্টপ হার, যে আই মাস্ট স্টপ হার মানে হচ্ছে যে তুমি নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছ যে তোমার ওকে থামাতে হবে। আই হ্যাড টু স্টপ হার মানে হচ্ছে যে হতে পারে যে তোমার হয়তো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু তুমি বাধ্য হয়েছো। আই হ্যাড টু স্টপ হার ফ্রম গোয়িং দেয়ার মানে যেটা হচ্ছে যে মানে এটা হচ্ছে যেটা বললাম এক্সটার্নাল অব্লিগেশনের জন্য তুমি এই কাজটা করছো। আই মাস্ট গো দেয়ার অ্যান্ড টক টু হার, এখানে দেখো একটা ফিউচার সেন্স রয়েছে। আই মাস্ট গো দেয়ার অ্যান্ড টক টু হার এখানে ফিউচার ফর্মে রয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা আমরা বললাম যে হ্যাভ টু ইউজ না করে শ্যাল হ্যাভ টু বা উইল হ্যাভ টু ইউজ করতে হবে, যে আই শ্যাল হ্যাভ টু গো দেয়ার অ্যান্ড টক টু হার। তাহলে ফিউচার ফর্মে যে যেখানে আমরা মাস্ট ইউজ করছি সেই জায়গায় যদি আমরা মনে করি যে হ্যাভ টু ইউজ করব, তাহলে সেখানে শ্যাল হ্যাভ টু বা উইল হ্যাভ টু, ঠিক আছে? এই জায়গাটা আমাদের একটু কনফিউশন হয়, আমরা ভাবি যে হ্যাভ টু যে হ্যাভ টুটাই যেন ফিউচার ফর্ম, কিন্তু তা নয়। হ্যাভ টু যখন ইউজ করছি তখন বুঝতে হবে এটা প্রেজেন্ট ফর্মে, আর শ্যাল হ্যাভ টু উইল হ্যাভ টু হচ্ছে ফিউচার ফর্ম। আমাদের ফিউচার সেন্সে অবশ্যই শ্যাল আর উইলটাকে ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, নেগেটিভ ফর্মে কিরকম হতে পারে? আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক আ ফুল ডে অন স্যাটারডে। আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক যখন আমি বলছি তখন এখানে আমি চাইলে নিড এই মডেলটাকে ইউজ করতে পারি। যদি আমরা বলি তাহলে সেটা যদিও নিড নিয়ে যখন আলোচনা করবো তখন বলবো, তবে এখানে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক। তাহলে সেখানে আমরা এর আগেও আমরা ইনফিনিটিভ পড়তে গিয়ে নিডের ইউসেজটা ডিসকাস করেছি। তাহলে আই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক যদি আমি বলি তাহলে সেখানে আমি চাইলে নিডও ইউজ করতে পারি, আই নিড নট ওয়ার্ক। আই নিড নট ওয়ার্ক, তাহলে এখানে নিড মানে মোডাল হিসেবে ইউজ হচ্ছে আই নিড নট ওয়ার্ক। বা আমরা এভাবেও ডু যদি নিয়ে আসি তাহলে এভাবে বলতে পারি আই ডু নট নিড টু ওয়ার্ক, আই ডু নট নিড টু ওয়ার্ক। এখানে নিড আবার মোডাল হচ্ছে না, এখানে ভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে, ওকে? কিন্তু মোডাল হিসেবে ইউজ করলে নিড নট ওয়ার্ক। আই এম গ্ল্যাড আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু ওয়ার্ক অন লকডাউন ডেজ। তাহলে আই এম গ্ল্যাড আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু ওয়ার্ক, or I need not go to work, or I do not need to go to work. I am glad I haven't to go to work on lockdown days. যদি এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে নেগেটিভ ফর্ম ইউজ করি তাহলে I am glad I haven't to go। এবারে এখানে দেখবে যে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে যে গট এই যে ভার্বটাকে অনেক সময় নিয়ে আসা হয়, যে অনেক সময় আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় যে কি বলছে। যে অনেকে এইভাবে অনেকে বলে থাকে যে এখানে এখানে গট গটটা কোনো মানে নেই কিন্তু গটটাকে ইউজ করা হয়, যে আই এম গ্ল্যাড আই হ্যাভেন্ট গট টু গো। যে গট টু গো, হ্যাভ গট টু গো, এই যে এইভাবে ইউজ হচ্ছে যে গট, এই গট কিন্তু অনেক সময় আমরা ইউজ করতে পারি কারণ এটা স্পোকেন ইংলিশে ইউজড হয় বা রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ হয়, কিন্তু এখানে গটটার কোনো স্পেশাল কোনো মিনিং নেই, কিন্তু এটা ইউজড হয়ে থাকে অনেক সময়, গট এভাবে ব্যবহার হয়। যে আই হ্যাভ টু গো, আই হ্যাভ গট টু গো। হ্যাঁ,
এরকম অনেক সময় দেখবে যে অনেক সময় এরকম লেখা থাকে বা বলা হয়। I didn't have to depend on her permission. Didn't have to depend. Didn't have to know. Trump said he didn't have the responsibility. Didn't have the responsibility to better understand the pain of the black Americans. তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে didn't have to, didn't have to, do not have to, এই ইউসেজটা। যাই হোক, আর হচ্ছে মাস্ট নট, মাস্ট নট যেটা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে মাস্টন্ট হতে পারে আর কি। The staff must not smoke when serving customers. You mustn't leave your car unlocked. এইভাবে ইউসেজটা হয়। এবার হচ্ছে যে যখন মাস্ট নট বলবো, যেমন ইউ মাস্ট নট ড্রাইভ ফাস্ট, সেখানে মাস্ট নটের জায়গায় আমরা নিড নট ইউজ করতে পারি, ইউ নিড নট ড্রাইভ ফাস্ট। ইউ মাস্ট নট ড্রাইভ ফাস্ট, তাহলে তাহলে কি হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে ইউ মাস্ট নট ড্রাইভ ফাস্ট। হোয়াই? বিকজ দেয়ার ইজ আ স্পিড লিমিট হিয়ার। ইউ মাস্ট নট ড্রাইভ ফাস্ট। যে তুমি করতে পারবে না, তার কারণ হচ্ছে যে এখানে স্পিড লিমিট আছে। এবার যদি বলি ইউ নিড নট ড্রাইভ ফাস্ট, ইউ নিড নট ড্রাইভ ফাস্ট, তাহলে হচ্ছে কথাটার মানে হচ্ছে যে যে তোমার গাড়ি জোরে চালানো দরকার নেই, তার কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় রয়েছে, দেয়ার ইজ প্লেন্টি অফ টাইম। তাহলে যেহেতু অনেক সময় রয়েছে, গাড়ি জোরে চালানোর দরকার নেই। আর ইউ মাস্ট নট ড্রাইভ ফাস্ট, তার কথাটার মানে হচ্ছে যে এটা করাই যাবে না, তার কারণ হচ্ছে যে স্পিড লিমিট দেয়া আছে। ওকে, তাহলে এখানে হচ্ছে মাস্ট নট আর নিড নটের মধ্যে ডিফারেন্সটা। আচ্ছা, মাস্ট হচ্ছে যে কিভাবে কন্টিনিউয়াস ফর্মে কেমন ইউজ হয়, যেমন হি মাস্ট লিভ হিয়ার, কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভে হি মাস্ট বি লিভিং হিয়ার। আর পারফেক্ট ইনফিনিটিভে হি মাস্ট হ্যাভ লিভড হিয়ার, মাস্ট হ্যাভ লিভড হিয়ার। আবার এরকমও হতে পারে যে মানে কন্টিনিউয়াস আবার পারফেক্ট দুটো ইউজ হলো। তাহলে হি মাস্ট হ্যাভ বিন লিভিং হিয়ার, মাস্ট হ্যাভ বিন লিভিং হিয়ার। ওকে, যেমন উই মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়েটিং, we must have been waiting at different platforms, so I didn't see you. যে আমরা সম্ভবত দুটো আলাদা প্ল্যাটফর্মে ওয়েট করছিলাম একজন আরেকজনের জন্য, সেই কারণেই দেখা হয়নি বা দেখতে পাইনি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম বলবো যে উই মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়েটিং অ্যাট ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস, দে মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়ারিং দেয়ার সিট বেল্টস। এই হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ বিন ডুইং, তার যে ইউসেজটা খুব বড় একটা মানে ভার্বাল গ্রুপ এখানে ইউজ হচ্ছে। আচ্ছা, এবার নিডের ইউসেজে আসি, যদিও এটা অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে। তো যেটা আমি বললাম যে নিড, যে এটাকে আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি বা মোডাল হিসেবে ইউজ করতে পারি। যদি ভার্ব হিসেবে ইউজ করি তাহলে কিরকম এটা ইউসেজ হয়, যেমন রেগুলার ভার্ব যেমন ইউজ হয়, মানে একটা নর্মাল ভার্ব যেমন ইউজ হয়, হি নিডস হেল্প, হি নিডস হেল্প, ডু ইউ নিড সামথিং, ফুড এইড ইজ আর্জেন্টলি নিডেড, I need to get some sleep, you don't need to leave, this shirt needs washing, the car needs to be repaired, all you need to do is to complete the form, I didn't need to go to the bank। তাহলে এই সব ইউসেজ গুলোতে আমরা দেখছি যে need is used as a verb. Now if we use need as a modal, তাহলে আমরা দেখবো যে সেটার ইউসেজটা কেমন হচ্ছে। I need talk to you,
আই নিড টু টক টু ইউ হবে না। কিন্তু যদি আই বলি যে আই নিড টু টক টু ইউ, তাহলে ভুল নয়, তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে নিডটাকে আমি ভার্ব হিসেবে ইউজ করছি। কিন্তু যখন মোডাল হিসেবে ইউজ করবো, আই নিড টক টু ইউ। ইফ ইউ ওয়ান্ট এনিথিং, ইউ নিড অনলি আস্ক। ইউ নিড অনলি আস্ক। তাহলে এখানেও কিন্তু নিড ইজ ইউজড অ্যাজ আ মোডাল। আই নিড পে দ্য মানি নাও। আই নিড পে দ্য মানি নাও। মানুষের মনে হতে পারে যে এখানে টু হবে, আই নিড টু পে দেয়া যেতেই পারে, কিন্তু আমি আবার টুটাকে না দিয়ে ইউজ করতে পারি, কারণ এখানে নিডটা মোডাল হিসেবে ইউজ হচ্ছে। আই ডোন্ট সাপোজ আই নিড ওয়্যার আ কোট। আই ডোন্ট সাপোজ আই নিড, বা শি বা হি আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। আই ডোন্ট সাপোজ শি নিডস ওয়্যার আ কোট। Do you think I need tell Tom? Need I talk to her? You need only touch the button. Need you have paid so much? You needn't pay till the 31st of August. এই ধরনের যে এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখছি, যে এখানে সবই নিড কিন্তু মোডাল হিসেবে ইউজ হচ্ছে। Your hair needs to be cut or needs cutting. হ্যাঁ, যখন আমরা এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করছি, আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু মোডাল ইউজ হচ্ছে না, এখানে হচ্ছে এটা ভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে। ইওর হেয়ার নিডস টু বি কাট অর নিডস কাটিং। ঠিক আছে, তাহলে নিডস কাটিং, তাহলে কি হচ্ছে যে এখানে কাটিংটা যেটা আমরা জানি যেটা মোডাল হিসেবে জিরান্ড হিসেবে ইউজ হচ্ছে। এবার এখানে একটা জিনিস আমরা খেয়াল রাখতে, অনেক সময় এখানে স্পেশাল একটা ইউসেজ হয়, সেটা হচ্ছে যে নিডের জায়গায় আমরা ওয়ান্ট ইউজ করি। যেমন ইওর হেয়ার ওয়ান্টস কাটিং, ইওর হেয়ার ওয়ান্টস কাটিং, তার মানে হচ্ছে নিডস কাটিং। নাও উই কাম টু দ্য ইউসেজ অফ ডেয়ার। সো এটা দিয়ে আমরা শেষ করব, ডেয়ার দিয়ে। ডেয়ার এই ওয়ার্ডটাও আমরা দেখবো যে মানে এটা ইউসেজটা নিডের মতনই, মানে এটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করলে একরকম ইউজ হয়, আবার মোডাল হিসেবে ইউজ করলে আরেক রকম। এবং ডেয়ারের ক্ষেত্রে যে টুটা ইউসেজ অফ টু, মানে এটা হচ্ছে অপশনাল, মানে নিডের মতো নয়। যেমন আমি বলতে পারি যে নোবডি ডেয়ার্ড স্পিক বা নোবডি ডেয়ার্ড টু স্পিক। হি ডাজন্ট ডেয়ার সে এনিথিং or he doesn't dare to say anything. ডেয়ার এর আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে ইউসেজ হচ্ছে যে হাউ ডেয়ার ইউ, এভাবে আমরা বলে থাকি, যেখানে হচ্ছে যে এক্সপ্রেশনটা আর কি, হাউ ডেয়ার ইউ ওপেন মাই লেটার্স। যেখানে হচ্ছে একটু এক্সপ্রেস অ্যান অ্যাঙ্গার, সেক্ষেত্রে হাউ ডেয়ার ইউ ওপেন মাই letters. How dared he complain? দুটোর ক্ষেত্রে যে to express a sense of anger, how dared he complain? হলো স্যার, বলছি যে নিডের পর তো টু ইনফিনিটিভ ইউজ হয় না, না যখন মোডাল হিসেবে আমরা ইউজ করছি। তাহলে তো স্যার এমনি আই নিড টু টক তো এমনি হবে না। আই নিড টু টক, হ্যাঁ মানে আই নিড টু, যেটা আপনি মোডালে মানে এক্সাম্পল দিয়ে আই নিড টক টু ইউ, তাহলে মানে আপনি বললেন আই নিড টু টক হলেও ভুল হয় না, কিন্তু টু তো ইনফিনিটিভ ইউজ হয় না, তাহলে টু তো এমনি হবে না। নিড তো আমরা যে যখন ইফ ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ ভার্ব, নিডের দুটো ইউজেস হয়। তুমি এটাকে যেটা বললাম যে নিডের যে ভার্বের যে ইউসেজ গুলো, যেমন ইউ ডু নট নিড টু লিভ, হ্যাঁ, এই যে এই ধরনের ইউসেজে কিন্তু আমরা টুটা ইউজ হয়, কিন্তু এমনি শুধু যদি আমি নিড ইউজ করি, যেমন আই নিড টক টু ইউ, তাহলে এখানে তো টু টক তো এমনি হবে না। সেখানে কি হচ্ছে যে নিডটাকে আমরা
জেনারেলি মোডাল হিসেবে ইউজ করি, আই নিড টক টু ইউ, সেটাই বললাম। হ্যাঁ, মোডালের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে যে মানে জেনারেলি এই ধরনের ইউসেজে আমরা মোডাল নিড ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রিটেড অ্যাজ এ মোডাল, সেজন্য বললাম যে এই যে এক্সাম্পলটা, আই নিড টক টু ইউ। বা ইফ ইউ ওয়ান্ট এনিথিং ইউ নিড অনলি আস্ক। হ্যাঁ, ইউ নিড, আই নিড, হ্যাঁ, আই নিড পে দ্য মানি, হ্যাঁ, আই নিড ওয়ার আ কোট, হ্যাঁ, আই নিড টেল সামওয়ান। এই ধরনের এক্সপ্রেশনের নিড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোডাল হিসেবে ইউজ হয়। হ্যাঁ, সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যার ফলে মানে জেনারেলি এর সঙ্গে টুটাকে আমরা ইউজ করি না, কারণ যেহেতু এটাকে মোডাল হিসেবে ট্রিট করা হয়, মানে এই ধরনের ইউসেজে এটাকে মোডাল হিসেবেই আমরা ধরবো। এবং মোডাল যেহেতু ইউজ হয় তখন তার সঙ্গে ইনফিনিটিভ টুটা বসে না। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। ইউ নিড অনলি টাচ দ্য বাটন, তাই না, এই ধরনের আর কি। আর যেটা নিড নট, যেটা আমরা বললাম, সেই ক্ষেত্রে মোডালের ইউসেজটা ওইরকমই হয়, নিড নট ডু ইট, ইউ নিড নট থিঙ্ক দিস ওয়ে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু টুটা কখনোই আসবে না। আচ্ছা, তাহলে হাউ ডেয়ার ইউ, হাউ ডেয়ার্ড হি, এই ধরনের যে এক্সপ্রেশন গুলোতে আমরা দেখলাম যে টু এক্সপ্রেস অ্যান অ্যাঙ্গার, সেন্স অফ অ্যাঙ্গার, সেখানে ডেয়ার ইউজ হয়। আর ডেয়ারের আরেকটি ইউসেজ হয় যেটা হচ্ছে ডেয়ারকে পুরোপুরিভাবে একটা ভার্ব হিসেবে যখন আমরা ইউজ করছি অ্যাজ এ ট্রান্সিটিভ ভার্ব, তখন কি হচ্ছে যে ডেয়ার কথাটার মানে হচ্ছে একটু একটু ডিফারেন্ট মানে হয়। সেটা কি, যে যেমন হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করলো, হোয়াই ডিড ইউ থ্রো দ্যাট স্টোন থ্রু দ্য উইন্ডো, হোয়াই ডিড ইউ থ্রো দ্যাট স্টোন, হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করলো, বাট তাতে আনসার দিচ্ছে যে কেউ একজন আনসার দিচ্ছে যে দ্যাট বয় ডেয়ার্ড মি, দ্যাট বয় ডেয়ার্ড মি, দ্যাট মিনস দ্যাট বয় যে গেভ মি দ্যাট চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, হি ডেয়ার্ড মি, হি ডেয়ার্ড মি মানে হচ্ছে যে সে আমাকে এই কাজটা করতে বলেছে, মানে টু শো ইয়োর কারেজ। যে সেই অর্থে যে হি ডেয়ার্ড মি টু ডু ইট, হি ডেয়ার্ড মি টু ডু ইট কথাটার মানে হচ্ছে যে সে আমাকে এই কাজটা করতে বলেছে, এবং কি ধরনের কাজ, যেটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে, টু টেক আ চ্যালেঞ্জ। যেমন আই ডেয়ার ইউ, হ্যাঁ, আই ডেয়ার ইউ কথাটার মানে হচ্ছে যে যে আমি যে তোমাকে মানে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দিচ্ছি যে তুমি এই কাজটা করে দেখাও, আই ডেয়ার ইউ। যেমন আমরা বলি না, ঠিক আছে করে দেখাও দেখি, তুমি পারবে না। তাহলে এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলে থাকি আই ডেয়ার ইউ, ডু ইউ ডেয়ার, ডু ইউ ডেয়ার তার মানে হচ্ছে যে তোমার কি সাহস আছে এই কাজটা করার, ডু ইউ ডেয়ার, এটা এখানে কিন্তু ভয় পাওয়া নয়। ঠিক আছে, ডু ইউ ডেয়ার তার মানে হচ্ছে যে তোমার কি এই কাজটা করার সাহস আছে, সেই অর্থে, মানে অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ, টু টেক সামথিং অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ, সেই অর্থে ডেয়ারের ইউসেজটা হয়। তো যাই হোক, এখানে মানে এটা বললাম যদিও ডেয়ারের এটা মানে অ্যাজ এ ভার্ব, কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনাটা মোডালের হিসেবে যেহেতু, যাই হোক আমরা সেদিকটা কনসেন্ট্রেট করবো। আর হচ্ছে ডেয়ার বলতে অনেক সময় মানে যখন ডেয়ার সে বলা হয় তখন সেটাকে সাপোজ হিসেবে ধরা হয়, আই সাপোজ, আই ডেয়ার সে, আই ডেয়ার সে দেয়ার উইল বি রেস্টুরেন্ট হিয়ার, টু বি বিল্ড হিয়ার, এই যে আই সাপোজ, আই ডেয়ার সে। হ্যাঁ, তাহলে ডেয়ার সে বলতে আই সাপোজ। যাই হোক, তাহলে এখানে আজকে আমরা মোডালের ডিসকাশন শেষ করছি। তোমরা আরো যে তোমাদের যে বইগুলো সেখান থেকে তোমরা সেগুলো দেখো, তারপরে যদি আরো কিছু কনফিউশনস থাকে সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কি এটা আমরা ডিসকাস করতে পারবো।